اہل بیت اطہار علیہم السلام نشان ماں صوفی بلد چند اشعار ماں جو شد چھے دفینہ گئے چھے جو زمین نا اندر میں خزانوں ہوئے انے خزینہ کون خزانہ نے گئے چھے سفینہ گئے چھے پوڑی نے تو شاعر گئے چھے نہ ہاتھوں میں کوئی دولت نہ قبضے میں دفینہ ہے نہ ہاتھوں میں کوئی دولت نہ قبضے میں دفینہ ہے مگر دل میں علی کی مہر و الفت کا خزینہ ہے مگر دل میں علی کی مہر و الفت کا خزینہ ہے وہ کشتی نوح کی تھی رک گئی جو کوہ جودی پر وہ کشتی نوح کی تھی رک گئی جو کوہ جودی پر لبے کوثر جو ٹھہرے گا وہ عطرت کا سفینہ ہے لبے کوثر جو ٹھہرے گا وہ عطرت کا سفینہ ہے جو سمجھے اپنے ہی جیسا نبی کے جانشینوں کو ہم لوگ کہے چلا کہ پیغمبر ہمیں اہل بیت اطہار مارا جائے بچے تو کہے چے شاید کہ جو سمجھے اپنے ہی جیسا نبی کے جانشینوں کو جو سمجھے اپنے ہی جیسا نبی کے جانشینوں کو وہ کم رتبہ ذلیل و خوار بد قسمت کمینہ ہے وہ کم رتبہ ذلیل و خوار بد قسمت کمینہ ہے کہاں وہ نور کے پیکر کہاں ہم خاک کے پتلے کہاں وہ نور کے پیکر کہاں ہم خاک کے پتلے کہاں ہم خاک کے پتلے کہاں وہ نور کے پیکر کہاں وہ نور کے پیکر کہاں ہم خاک کے پتلے ارے ہمارے خون سے بہتر امامت کا پسینہ ہے ہمارے خون سے بہتر امامت کا پسینہ ہے محمد والے حضرت امام حسین علیہ السلام نشان ماں ایک پتہ ہے مسدس سے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا امام حسین شہادت نمور کربلانی حالت شو ہے ایک دشت یہ بھی جگہ تھی تو کہے چھے شاعر کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل نے صورت میں کربلانی زمین تھی کہے چھے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کنکر کو چھو لیا کنکر پتھر کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا اور خاطی جو در پہ آیا اسے گر بنا دیا سرور میں محمد والے محمد شاعری مدد چھلہ پتہ چھے آنے سجدہ نبارہ میں چھے تلے جو جناب آدم علیہ السلام سے لینے جناب خاتم آنے قیامت سدی جتنا پن لوگوں سجدہ کرا چھے پان جو امام حسین علیہ السلام سجدہ کرا چھے آپ سجدہ نشان چھوچ شاعر کہتا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اور اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے ارے سجدے لاکھوں نے کیے اس کا نیا انداز ہے سجدے لاکھوں نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے جس پر خدا کو ناز ہے محمد
والصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين પરવરદિગારે આલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે ખરેખર અલ્લાહના તરફથી તમારી ઓર નૂર અને કિતાબ આ બે વસ્તુ આવ્યા છે. આ ઝાહિરી તર્જમા છે. મફહૂમે આયત શું છે? મફહૂમે આયત છે કે પરવરદિગારે આલમ કહેવા ચાહે છે કે અય મુસલમાનો, અલ્લાહના તરફથી તમારી હિદાયત કરવા માટે બે વસ્તુ આવી છે, નૂર વ કિતાબ મુબીન. તેમાંથી એક નૂર છે અને બીજું કુરાને કરીમ યાની કિતાબ મુબીન છે. હવે સવાલ છે કે આયતમાં જે નૂરનો જિક્ર થયો છે, નૂરથી મુરાદ કોણ? તો પોતે પયગંબર ઇસ્લામ ઇરશાદ ફરમાવે છે અવ્વલુ મા ખલaqલ્લાહુ નૂરી, સૌથી પહેલા પરવરદિગારે આલમ પોતાના લુત્ફ કરમથી અમારા નૂરને પેદા કર્યા છે. તો માલુમ થઈ ગયો કે નૂરથી મુરાદ પયગંબર ઇસ્લામના નૂર છે. અને રવાયતમાં પણ છે કે જનાબે સલમાન ફારસી બયાન કરે છે કે જ્યારે નૂરના બારામાં સવાલ કરવામાં આવ્યો પયગંબર ઇસ્લામથી, તો પયગંબર ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પોતાના લુત્ફ કરમથી અને પોતાના ખાસ નૂરથી અર્શના જમણા બાજુ જમણા સાઈડે જનાબે આદમની તખલીકથી 1000 સાલ પહેલા અમારા નૂરને પેદા કર્યા છે, ખલક કર્યા છે. અને પછી પયગંબર કહે છે આ નૂરને પરવરદિગારે આલમ જનાબે આદમ અલૈહિસ્સલામના પાકો પાકીઝા સુલમાં રાખ્યા. અને પછી આ તૈયબ વ તાહિર નૂર એક સુલમાંથી બીજા શિકમ તરફ, પત્ન તરફ એટલે પેટ, અને પત્નથી સુલભના તરફ જાય છે. અહીંયા સુધી જનાબે અબ્દુલ મુત્તલિબ અલૈહિસ્સલામ સુધી પહોંચી જાય છે. પછી પયગંબર બયાન કરે છે કે જ્યારે આ નૂર જનાબે અબ્દુલ મુત્તલિબ અલૈહિસ્સલામના સુલમાં આવી ગયો, તો પરવરદિગારે આલમ આ નૂરને બે હિસ્સાઓમાં તકસીમ કરે છે. એમાંથી એક હિસ્સા સુલબે અબ્દુલ્લાહમાં જાય છે અને એક હિસ્સા સુલબે અબુ તાલિબમાં જાય છે. પછી પયગંબર કહે છે કે સુલબે અબ્દુલ્લાહથી હું અને સુલબે અબુ તાલિબમાંથી મારા ભાઈ હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ પેદા થયા છે. દૂર પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અને પછી કહે છે કે અમને પરવરદિગારે આલમ નબુવત અદા કરા અને મારા ભાઈ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબને ઇમામત, અમને નબુવત ઓ રિસાલત મળી અને અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ को इमामत व खिलाफत मળી. કહેવાનો મતલબ છે કે પયગંબર કહે છે કે જનાબે આદમથી લઈને જનાબે અબ્દુલ મુત્તલિબ અલૈહિસ્સલામ સુધી પાકો પાકીઝા સુલભોમાંથી થઈને આ નૂર આવ્યા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે પયગંબર ઇશારા કરે છે કે જેટલા પણ મારા જદ પસાર થયા છે, બધા મારા જેટલા જદ છે, દરેક મોમિન અને પાકો પાકીઝા તૈયબ વ તાહિર હતા. દૂર પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. પયગંબર ઇસ્લામ અને એક મૌલાએ કાયનાત. પછી પયગંબર કહે છે ફાતિમા તો બાવા
બિદઅતુમ મિન્ની, ફાતિમા તે ટુકડા છે જે મારાથી છે, એટલે કે હું અગર નૂર છું તો ફાતિમા પણ નૂરના ટુકડા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે, પૈગંબર કહે છે ફાતિમા પણ નૂર છે, મૌલાએ કાયનાત નૂર, અને જનાબે ફાતિમા સલવાતુલ્લાહ વ સલામુલ્લાહ અલૈહા પણ નૂર. હવે તારીખના અંદર જો તમે અહેલે સુન્નત પણ અને અહેલે તશય્યુહ પણ પોતાની કિતાબોમાં આ વાક્યા લખે છે કે જ્યારે જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાની ઉમ્ર શાદીના લાયક થઈ ગઈ તો પછી રિશ્તોની શરૂઆત થઈ ગઈ. અહીંયા સુધી અહેલે સુન્નતની કિતાબોમાં છે તબકાત ઇબ્ન સાદમાં કે હઝરત અબુ બકર પૈગંબરની ખિદમતમાં આવે છે અને કહે છે, યા અબ્દુલ્લાહ, અમે યારે ગાર છું, યાની ગારનો દોસ્ત છું અને તમારી સાથે હિજરત કરીને આવ્યા છું. તો પૈગંબર કહે છે, કહેવા શું માંગો છો, કહો શું કહેવા માંગો છો? તો કહે છે કે હું ચાહું છું કે ઝૌજિયતે ફાતિમાના શરફ મને હાસિલ થાય. તો પૈગંબર કહે છે, શું કહો છો? ફાતિમા કનીઝે ખાસે પરવરદિગારે આલમ છે. ફાતિમાની લગનના અખ્તિયાર મારા હાથમાં નથી, પરવરદિગારે આલમના હાથમાં. ખાલી હાથ પાછે જાય છે. પાછે હવે હઝરત ઉમર આવે છે, એ પણ આવીને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, હું ઇસ્લામ કબૂલ કરું છું, તમારી સાથે રહું છું. એક બે વસ્તુ બયાન કરે છે. પૈગંબર કહે છે, શું કહેવા ચાહો છો? અસલ મુદ્દા કહો. તો કહે છે, હું ચાહું છું કે અગર મુનાસિબ હોય તો ફાતિમાના અહદ મારા સાથે થાય. તો પૈગંબર એ જવાબ દે છે કે તમને શું ખબર છે, ફાતિમા કનીઝે ખાસે પરવરદિગાર આલમ છે. અલ્લાહ જેને સાથે હુકમ કરશે તેને સાથે જનાબે ફાતિમાના હશે. આખરમાં પછી છે હઝરત ઉસ્માન આવે છે, એ પણ એમ જ વાતો કરે છે. પૈગંબર એ જવાબ દે છે. આખરમાં ત્રણ લોકો જ્યારે ભેગા થાય છે તો વિચાર કરે છે કે લાગે છે પૈગંબર इंतजार करे छे कोई दौलत वाला कोई माल वाला आवे तो फातिमानी शादी करे. तो आ लोकोना दरमियाનમાં અબ્દુર રહેમાન ઇબ્ને ઔફ સૌથી વધારે માલદાર દૌલતમંદ, કેટલી જમીન કેટલી જાયદાદ છે એને તૈયાર કરે છે. હવે ઈ આવે છે કેવી રીતે આવે છે? તારીખમાં છે, એટલે સુન્નતી તારીખથી પડું છું કે સીમો ઝરની કશ્તી લઈને આવે છે પૈગંબરની ખિદમતમાં અને આવીને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, હું પણ મુહાજિર છું, તમારા મુહિબ છું, તમારા દોસ્ત છું, અને તમને ખબર છે અલ્લાહ મને કેટલી દૌલત આપી છે. આ સીમો ઝરની કશ્તી. વાઝિયાને ગ્રામી તારીખનો જુમલા સાંભળો. પૈગંબર આ દૌલતના તરફ હકારત ભરી નજરો સે જોએ છે અને પછી કહે છે, દામન ફેલાવો. જ્યારે દામન ફેલાવે છે તો જમીનમાંથી સંગેરઝોને ઉપાડીને પૈગંબરને દામનમાં રાખે છે અને કહે છે, અરે અબ્દુર રહેમાન ઇબ્ને ઔફ, જો તો ખરે. અરે જ્યારે જોવે છે તો શું જોવે છે કે હવે આ સંગ્રેઝે નથી બલકી સીમો ઝર બની ગયા છે. તો આ પૈગંબર બતાવે છે, અલ્લાહ મને એટલી કુવત આપી છે, એટલા મોજઝા આપ્યા છે, હું ચાહું આખી કાયનાત સીમો ઝરમાં બદલાઈ જાય. મારી નજરમાં દૌલતની શું હકીકત? યાદ રાખો, ફાતિમા નૂરાની હસ્તીનું નામ છે, ફાતિમા તૈયબ તાહિર હસ્તીનું નામ છે, ફાતિમા ખાસ કનીઝે પરવરદિગાર છે. પરવરદિગાર આલમ જેને સાથે હુકમ કરશે તેને સાથે જનાબે ફાતિમાની લગન થશે. જ્યારે અબ્દુર રહેમાન નીકળી જાય છે તો એક અજીબુલ ખિલકત ફરિશ્તા પૈગંબરની શાનમાં તશરીફ લઈને આવે છે. પૈગંબર કહે છે, જિબ્રીલ, કાની હું જિબ્રીલ નહીં બલકી હું ફલા ફરિશ્તા છું. શું હુકમ લઈને આવ્યા છો? કહે છે, હુકમે પરવરદિગાર આલમ છે કે ઝવજ નૂર મિન નૂર અમ ઇલ નૂર, યાની એક નૂરની લગન બીજા નૂર સાથે કરો. અલ્લાહના હુકમ છે. કહે છે, એટલે કઈ નૂરની વાત કરો છો? તો કહે છે, નૂરે અલીની લગન નૂરે ફાતિમા, એટલે અલીની લગન ફાતિમા સાથે કરો. આરશ ઉપર પરવરદિગાર આલમ કરી ચૂકા છે, હવે જમીન ઉપર ફાતિમાની લગન. એ અલ્લાહના રસૂલ, તમો અલીને સાથે પઢાઓ. રૂપ પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. કાયનાતમાં મૌલાએ કાયનાતની ઝાત અને શહેઝાદી કૌનૈનની ઝાત એવી ઝાત છે કે
ઉપર પરવરદિગાર આલમ બઝમે મલાઈકામાં અને ફર્શ ઉપર પૈગંબર ઇસ્લામ બઝમે સહાબામાં નિગાહ પડાવે છે. જ્યારે હુકમ આવી જાય છે તો તારીખનો જુમલા છે કે પૈગંબર સહાબામાં એલાન કરે છે અને મૌલાએ કાયનાત ઉપર ઇલ્હામ થાય છે કે મૌલા આવી જાય છે પૈગંબરની ખિદમતમાં માંગણી લઈને અને પૈગંબર કબૂલ કરે છે તો સહાબામાં એલાન કરાવે છે કે યાદ રાખો અલ્લાહના હુકમ આવી ગયો છે કે અલીની લગન ફાતિમા સાથે કરવામાં આવે અને સાંભળો આ બે હસ્તીઓની અઝમત અગર અલી ન હોતે તો ફાતિમા ના કુફો ન હો અને ફાતિમા અગર કાયનાત में होती तो अली न पर कुफो न हो. આ બે લાજવાબ નૂરાની રૂહાની તૈયબ વ તાહિર બેમિસાલ હસ્તીઓના નામ છે. દરૂદ પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. मौलाए कायनात पर नूर जनाब फातिमा पर नूर અને સે હસ્તીઓની અગર જિંદગી જોવામાં આવે તો બે શખ્સિયતો લાજવાબ બેમિસાલ તકવા હોય તહારત હોય ઇબાદત હોય ઇફત હોય શુજાઅત હોય દરેક મેદાનમાં આ હસ્તીઓના જવાબ નથી. અને જ્યારે હઝરત આયશાથી સવાલ કરવામાં આવે છે કે બતાવો પયગંબરની નજરમાં સૌથી ઉત્તમ હસ્તીઓ કોણ તો જનાબ આયશા કહે છે કે औरतों हजरत फातिमा ज़हरा અને મર્દોમાં હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ अलैहिस्सलातु वस्सलाम. તો બસ અઝીઝાન ગ્રામી સમય વધારે નથી આપણી પાસે. હું મુખ્તસર કરું છું કે જ્યારે હુક્મ પરવરદિગારે આલમ આવી જાય છે કે હવે નૂરની લગન નૂર સાથે કરવામાં આવે તો પછી પૈગંબર ઇસ્લામ તૈયારી કરાવે છે અને મૌલાએ કાયનાત મહેર પેશ કરે છે. તારીખમાં છે કે ઝરા બેચે છે અને મહેર કેટલી 480 અથવા 500 દિરહમ બે રવાયત છે. એક 480 અને 500 દિરહમ મારી મહેર પણ એ જ હતી મહેર ફાતિમા. એટલે કે ઇન્સાન કોશિશ કરે કે લગનમાં મહેર ફાતિમીને રાખે, મોહબ્બતના સાથે સીરતને અપનાવે, મહેર ફાતિમી અપનાવે. 480 દિરહમ કેવી રીતે કરે કે બજારમાં જે ચાંદીના રૂપાના સિક્કા હોય છે એની કિંમત પૂછે અને 500 સિક્કા જેટલી કિંમતમાં બને છે અગર આ મહેર અમારા સમાજમાં રાખવામાં આવે તો યાદ રાખો મહેર ફાતિમી અને સીરતે પૈગંબર ઇસ્લામ અને સીરતે મૌલાએ કાયનાત બની જાય. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. બસ અઝીઝાન ગ્રામી જ્યારે બઝમે સહાબામાં મૌલાએ કાયનાતની લગન શહેઝાદી કૌનૈન સાથે થઈ જાય છે તો પછી કુરાન શું કહે છે સૂરા રહેમાનમાં મારજલ બહરૈન યલ્તqiyan મારજલ બહરૈન યલ્તqiyan બૈનહુમા બરઝખુન લા યબગિયાન યખરુજુ મિનહુમા લુલુ વલ મરજાન. પરવરદિગાર શું કહે છે બે लाजवाब बेमिसाल नूरानी रूहानी दरियाओ आपस में मली गया. હવે ટાઈમ નથી કે હું લંબાવું. અઝીઝાન ગ્રામી એટલે કે મૌલાએ કાયનાતની આખી ફઝીલત અને શહેઝાદી કૌનૈનની ફઝીલત જોએ ઇન્સાન તો પરવરદિગાર કહે છે કે આ લાજવાબ બેમિસાલ બે દરિયાઓ મલા આપસમાં અને બૈનહુમા બરઝખુન લા યબગિયાન અને વચમાં એક બરઝખની સૂરત છે. હવે અહેલે શિયાના જેટલા મુફસ્સિર છે તો લખે છે પણ દુર્ર મંસૂર તફસીરમાં અલ્લામા સુયુતી અને તફસીર અય્યાશી એમાં પણ છે કે જ્યારે સવાલ કરવામાં આવે છે કે મરજલ બહરૈનથી મુરાદ કોણ છે, આ કોણ બે દરિયા છે તો જવાબમાં બધા લખે છે એક અલી છે અને એક ફાતિમા છે. લાજવાબ બેમિસાલ દરિયા છે અને બરઝખુન પૈગંબર ઇસ્લામની ઝાત છે અને પછી યખરુજુ મિનહુમા લુલુ વલ મરજાન. લુલુ વલ મરજાન કોણ છે તો લખે છે તફસીરના અંદરમાં કે જ્યારે વરસાદ પડે છે તો સમંદરના અંદરમાં જે સીપ હોય છે સદફ મુંહ ખોલે છે. જ્યારે મુંહ ખોલે છે પાણીના ટીપા અંદર જાય છે. જ્યારે નાનો ટીપો જાય છે તો નાનો મોતી બને છે, જ્યારે મોટા ટીપા જાય છે તો મોટા મોતી બને છે.
તો મુફસ્સિર લખે છે લુલુ કહે છે મોટા મોતીને અને મરજાન કહે છે જે નાના હોય છે. તો મુફસ્સિર લખે છે યખરુજુ મિનહુમ અલ-લુલુ વલ મરજાન, યાની બે ખારિજ થયા કોણ? એટલે હસન અને હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મુહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. અઝીઝાન ગ્રામી 3 હિજરી 15 રમઝાન મુબારકમાં લુલુ તશરીફ લાવે છે અને 4 હિજરી 3 શાબાન અને એક રવાયતમાં જુમાના દિવસ છે, એક રવાયતમાં છે ગુરુવારના દિવસ જે પણ હોય. 4 હિજરી 3 શાબાન સુબહ સાદિકના વખતે મદીનતુલ મુનવ્વરામાં હઝરત મઝલૂમ કરબલા સૈયદ શુહદા હુસૈન ઇબ્ન અલી તશરીફ લઈને આવે છે. દરૂદ પર મુહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. જ્યારે ઇમામની વિલાદત થઈ જાય છે ન પૂછો, મદીના જગમગાય છે, જમીનથી લઈને આરશ સુધી નૂર નૂર નજર આવે છે, નૂર. અને નામ ક્યાંથી આવે છે? તારીફમાં છે કે દરેક હસ્તીના નામ અર્શથી આવે છે. શા માટે? કેમ કે આ હસ્તીઓ પણ અહીંયા વાળી નથી, ત્યાં વાળી છે, અર્શ વાળી. જે અર્શ વાળી હસ્તીઓ છે એના નામ પણ અર્શથી આવે છે. ગોયા બતાવે છે ऐ दुनिया वालों समझो हम तुम्हारे बराए नाम भी मोहताज नहीं है. जब हम तुम्हारे बराए नाम मोहताज नहीं है तो फज़ाइल और कमालात में हम तुम्हारे मोहताज क्या होंगे? हर मैदान में तुम हमारे मोहताज नजर आओगे. दूर पड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद. कोई मगरीब मुझ हमारा मोहताज नहीं. फज़ाइल और कमालात में पण અને દુનિયા અમારી મોહતાજ છે. અફીઝાન ગ્રામી ઇમામની વિલાદત બા સાદત થઈ જાય છે. મલાઈકા આવે છે, અર્શવાલા આવે છે, ફર્શવાલા આવે છે. મુબારકબાદીનો સિલસિલા છે, તબરીક પેશ કરવામાં આવે છે. 7 દિવસ પછી અકીકા કરવામાં આવે છે, મુનર કરવામાં આવે છે. અને જે વાળ છે એના વજનના બરાબર પૈગંબર ઇસ્લામ રૂપા તસદ્દુક કરે છે. અફીઝાન ગ્રામી બસ એકાદ વાક્યા કે તમે જો એવી હસ્તી મુબારક છે જેની વિલાદતની આજ રાત છે અને કાલના દિવસ લાજવાબ અને બેમિસાલ છે. કાલ માટે પણ બહુ સવાબ છે કે ઇન્સાન રોઝા રાખે અને ગુસ્લ કરે અને ખાસ કરીને મઝલૂમે કરબલાની ઝિયારત દૂરથી રહીને પણ પઢે અને કરે. અઝીઝાન ગ્રામી તારીખમાં છે કે ઇમામની ઉંમર બહુ નાની ઉંમર છે અને રોઝા રાખે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ રોઝા રાખે. ગરમીની શિદ્દત ન પૂછો, રોઝાથી છે અને પ્યાસ હેરાન કરે છે. તો શહેજાદીએ કોને શું કહે છે કે મારા લાલ હુસૈન તમારા ઉપર રોઝા વાજિબ નથી, ફરજ નથી. હવે તમે પાણી પી લ્યો, માં નજીક છે ને, મોહબ્બત. તો કહે છે માદરે ગ્રામી પહેલા રોઝા છે, પહેલા રોઝા હું પૂરા કરશું, હું મુકમ્મલ કરશું. શહેજાદે મૌલાએ કાયનાત જિક્ર કરે છે, બાપ છે, બાપના દિલ છે. મૌલાએ કાયનાત પણ કહે છે મારા દીકરા હુસૈન પાણી પી લો, તમારા ઉપર રોઝા વાજિબ નથી. કહે છે બાબા જાન તમે દુઆ કરો મારા હકમાં, હું રોઝા પૂરા કરીશ. પછી પૈગંબરની જાણ થાય છે. પૈગંબર પણ આવીને કહે છે મારા નૂરે નજર, એ મારા લખતે જીગર, હું તારી હાલત જોઉં છું, પાણી લઈ લે, પી લે, તારા ઉપર રોઝા ફરજ નથી. કહે છે નાના જાન તમારી દુઆ અગર રહેશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ હું રોઝા પૂરા કરશું. અને રોઝા પૂરા કર્યા. હવે જ્યારે રોઝા પૂરા થઈ ગયા તો ઇફતારના વખતે કહે છે જ્યારે બધી હસ્તિયા હાજર થઈ જાય છે માદરે ગ્રામી હવે મારા રોઝા પૂરા થાય છે, મને ઇનામ ખપે છે, ઇનામ, ગિફ્ટ. તો શહેજાદી કહે છે એ મારા લાલ તારા પહેલા રોઝા છે, તને ખબર છે કે મારી મહેરમાં આખી કાયનાતના પાણી છે, આ બધું પાણી હું તારે હવાલે કરું છું. મૌલાએ કાયનાત કહે છે એ મારા દીકરા તને ખબર છે હું અબુ તુરાબ છું, આખી કાયનાતની જે તુરાબ છે, માટી છે, મારી છે, આખી જમીન હું તારે હવાલે કરું છું. પછી પૈગંબર ઇસ્લામ કહે છે
જન્નત મારી જાગીર છે, હું આખી જન્નત તારે હવાલે કરું છું. તો જિબ્રીલ અમી શું કહે છે? જિબ્રીલ કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, એક સિતારા છે, એક તારા છે જે 30,000 વર્ષમાં એક ફેરા નીકળે છે, અને આ સિતારાને આજ સુધી હું 30,000 ફેરા જોઈ ચૂકા છું. હવે ઉંમર અંદાજા કરો તમે. 30,000 વર્ષમાં સિતારા નીકળે છે અને 30,000 વર્ષ હું આ સિતારાને જોઈ ચૂકા છું. જેટલી પણ મારી આજ સુધી ઇબાદત છે હું હદિયાના રૂપે ઇમામની ખિદમતે બાબરકતમાં પેશ કરું છું. તો પછી પરવરદિગારે આલમ શું કહે છે? પરવરદિગારે આલમ કહે છે કે તમને ખબર છે કે મારા હુસૈન આજે પહેલા રોઝા રાખ્યા છે, હું પોતાની મરજી હુસૈનને હવાલે કરું છું. હવે અલ્લાહની મરજી હુસૈનને હવાલે થઈ ગઈ છે, એટલે કે જે હુસૈનને રાજી કરશે, હુસૈન એનાથી રાજી થઈ જશે અને પરવરદિગાર રાજી થઈ જશે. જે માદલ્લા હુસૈનને નારાજ કરશે તો પરવરદિગાર આલમ એનાથી નારાજ થઈ જશે. આ છે શખ્સિયત ઇમામે મઝલૂમ કરબલાની. લાજવાબ અને બેમિસાલ શખ્સિયત છે. અફિયાને ગરામી, આ માટે આજની રાત બહુ જ નૂરાની, રૂહાની અને મુબારક રાત છે. સૌથી પહેલા ઇમામ ઝમાન અલૈહિસ્સલામની ખિદમતે બાબરકતમાં તેમના જદ્દે બુઝુર્ગવારની વિલાદતની મુબારકબાદ અર્જ કરું છું. અને પછી મરાજે કિરામ ખુસૂસ મરજે વક્ત અને વલીએ આમરે મુસ્લિમીનની ખિદમતે બાબરકતમાં પણ આજની આ ખુશીની મુબારકબાદ અર્જ કરું છું. અને પછી જેટલા પણ મોમિનીન અને મોમિનાત છે બધાની ખિદમતમાં આ ખુશિયારીની મુબારકબાદ અર્જ કરું છું અને પરવરदिगार आलम की बारगाह में दुआ करूं. अरे मेरे महबूब, तुझे वास्ता है इस नूरानी रूहानी लाजवाब बेमिसाल रात का. अरे मेरे महबूब, तुझे वास्ता है इन नूरानी रूहानी लाजवाब बेमिसाल बाज़मत शख्सियत हुसैन इब्न अली का. ऐ मेरे महबूब, हम सबके ईमान को मुस्तहकम से मुस्तहकम तर फरमा. बारिल्लाह, इन्हीं के तसद्दुक़ में हम सबके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा. हमेशा गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ की इनायत फरमा. हम सबके अज़ीज़ व क़ारिब जो दुनिया से उठ चुके हैं, परवरदिगार आलम उन्हें जवारे अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम में अच्छी से अच्छी जगह इनायत फरमा. तमाम शुरकाए महफिल पर अपनी रहमतों की बारिश को नाज़िल फरमा. ऐ मेरे महबूब, हम सबके दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हकीकी मोहब्बत को कायम और दायम फरमा. इन्हीं पाक व पाकीज़ा नूरानी हस्तियों के रास्ते पर चालो चलन पर चलने की, अमल करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा. हमारे कमज़ोर इबादतों को कबूलियत का शरफ इनायत फरमा. हमारी नाक़िस दुआओं को भी कबूल फरमा. इस मुबारक रात में जो रिश्ता हो रहा है परवरदिगार आलम, इसमें भी इस्तेहकाम पायदारी इनायत फरमा, कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा. आए मेरे महबूब, इस रात की बरकत से दोनों फले फूले शादो आबाद खुश और खुर्रम रहें हमेशा. आमीन या रब्बल आलमीन. बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम व ताहिरीन. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.